السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار غوث پاک کیا ہیں؟ لوگ غوث پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا سرکار غوث پاک کو۔ لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں سنیو، اپنے مقدر پر ناز کرو کہ سرکار غوث پاک جیسے ولیوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری نسبتیں ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ غوث پاک نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے دل سے تو اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، پھر میں اسے کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ لیکن غوث پاک یہ بھی فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر میرا نام بھی نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان پر میرا نام آتا ہے تو پھر اس کی مصیبتیں نہیں رہتی، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ غوث پاک کی شان ہے۔ غوث پاک کو کیا سمجھے کوئی، وہ عظیم ذات ہے۔ اولیاء کے متعلق امام اہل سنت کہتے ہیں، میرے امام نے کہا ولی ایک مقام پر ایسی منزل پہ پہنچتا ہے کہ اس کی عقل اللہ رب العزت کی ذات میں فنا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مقام شکر، یعنی ولی کی منزل۔ اس کو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا تو وہ ولی ہے۔ تو اس پہ ہمارے امام کیا کہتے ہیں، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ دوستوں، جب شکر کے جوش والا ولی میرے غوث کو نہیں جان سکتا ہے تو ولی لیکن شکر میں ہے، وہ کیا جانے غوث پاک کو۔ جو شکر میں ہو وہ غوث پاک کو ولی ہو کر بھی نہیں جان سکتا، تو جو ولی ہی نہ ہو وہ غوث پاک کو کیسے جان سکتا ہے، کیسے سمجھ سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر غوث پاک کا رتبہ پوچھنا ہے تو خضر علیہ السلام سے پوچھو۔ ایک ولی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی تو اس نے پوچھا خضر علیہ السلام کے عبد القادر جیلانی کیسے ہیں؟ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوا، نہ ان جیسا ولی قیامت تک ان کے بعد ہوگا۔ یہ سرکار غوث پاک ہیں۔ پیارے دوستوں، آپ کو ایک بات بتا دوں، حضور غوث پاک کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ، ان کا مقام کیا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء آتے تھے، بلکہ ان کی چوکھٹ پر جھاڑو لگانے والے مقام ولایت پا جاتے تھے۔ دوستوں، ایک مرتبہ ایک بندہ دروازے پر پڑا ہوا تھا اور قادری غلام سے کہتے ہیں کہ جانا غوث پاک کے یہاں اور میری سفارش کر دینا، عرضی لگا دینا کہ غوث پاک مجھے معاف کر دیں، اس طرح کی عرضی لگا دو۔ اب جیسے اندر غوث پاک کا غلام پہنچا اور بولا سرکار دروازے پر ایک بندہ پڑا ہوا ہے اور وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے، آپ اسے معاف فرما دیں۔ تو آپ نے مسکرا کر اس قادری غلام سے فرمایا، یعنی اپنے مرید سے بیٹا جانتے ہو وہ کون بندہ ہے؟ عرض کیا حضور نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ابدال ہے۔ پیارے دوستو، ابدال سمجھتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ ولی ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے ہر دور میں، لیکن ابدال ہر دور میں صرف 40 ہوتے ہیں۔ اور یہ ابدال کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے بارش ہوتی ہے، ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے اناج اگتا ہے، اور ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے جنگوں میں فتح ملتی ہے، اور پیارے دوستوں ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ یہ ابدال ہیں اور وہ صرف 40 ہوتے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا یہ جو ابدال چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے معافی اس لیے مانگتا ہے، اس سے ایک قصور ہو گیا ہے، اس سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ تو مرید نے کہا حضور کیا قصور ہو گیا ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا وہ اور اس کے 2 ساتھی، یہ 3 مل کر بغداد معلیٰ کی فضاؤں میں اڑ رہے تھے۔ یہ تینوں اڑ رہے تھے، جب میرا گھر آیا، میری خانقاہ آئی، تو ایک ابدال دائیں ہو گیا کہ غوث پاک کی خانقاہ ہے، اس کے اوپر سے نہیں جانا، دوسرا ابدال بائیں ہو گیا، اور تیسرا جو دروازے پر پڑا ہے اس کے دل میں خیال آیا عبد القادر ولی ہے تو میں بھی تو ولی ہوں، یعنی وہ بھی ولی ہیں میں بھی ولی ہوں، ان کے خانقاہ کے اوپر سے جانے میں حرج کیا ہے؟ تو وہ میری خانقاہ کے اوپر سے جانے لگا تو اللہ نے اسے اٹھا کر یہاں پھینکا ہے۔ میری خانقاہ کے اوپر سے جا رہا تھا تو اللہ نے اس کا یہ حال کیا ہے، لیکن تم نے اس کی سفارش کی تو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پیارے دوستوں، ادھر غوث پاک نے اس کو معاف کیا، ادھر وہ ہواؤں میں پرواز کرنے لگا۔ یہ غوث پاک کا مقام ہے، ان کی یہ شان ہے، بلکہ ان کی محفل کی شان بڑھانے کے لیے تو خود مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف لاتے، اور خضر علیہ السلام بھی آتے، مولا علی بھی آتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آتے، ان کی محفل کو 4 چاند لگانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں بہت لوگ آتے تھے۔ اور پیارے دوستوں، سرکار غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک شخص بیٹھتے تھے، وہ سادی طبیعت کے آدمی تھے، ان کا کام تھا، ان کی ذمہ داری یہ تھی جو غوث پاک کے یہاں مہمان آئے اس
के लिए लोटे में पानी भर कर दें, उनको वजू के लिए लोटे में पानी भर कर दें, लेकिन उनको ये लोटे में पानी भरने का काम दिया होगा तो उनका इल्म, उनका तकबा क्या रहा होगा। और ये कितने साल तक बैठे, कमाबेश 40 साल तक या 20 साल तक बैठे। 40 साल तक वो गौस पाक की चौखट पर बैठे। एक दिन उनके दिमाग में बसवसा आया कि मैं 40 या 20 साल से यहाँ गौस पाक के यहाँ बैठा हूँ, गौस पाक ने मुझे दिया ही क्या है। उस दिन गौसे पाक के यहाँ 2 अब्दाल आए थे फैज लेने के लिए, खैरात लेने के लिए। उन दोनों को देखकर उन बुजुर्ग बाबा ने कहा कि मैं बरसों से बैठा हूँ एक मुर्शिद की चौखट पर, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ चलूं। ये नहीं बताया कि किसकी चौखट पर बैठता हूँ, लेकिन अब आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो वो बुजुर्ग बाबा उन दोनों के साथ कुछ दूर चले। उनके साथ पैदल चलते चलते उन्होंने कहा हजरत हमें भूख लगी है, क्योंकि गौस पाक के यहाँ तो 24 घंटा लंगर जारी रहता था, खाने पीने के बड़े मजे थे, लेकिन यहाँ तो बरसों के बाद सफर में आए हैं, अब मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने कहा देखो हम अब्दाल लोग हैं, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाने वाले नहीं हैं, हम लोग 24 घंटे में एक बार खाते हैं। अगर तुम्हें हमारे साथ जाना है तो चलो, नहीं तो अपनी मंजिल वापस जाओ। तो प्यारे दोस्तों, उन बुजुर्ग बाबा ने कहा जब निकल गए हैं अब तो आपके साथ ही चलेंगे। तो चलते चलते 24 घंटे गुजर गए, भूख के मारे हालत खराब हो गई। तो 24 घंटे के बाद कहा रहम करो, बहुत भूख लगी है। तो वो एक जगह रुके और मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ की। तो अल्लाह की तरफ से 3 प्याले सब्जी के और 3 रोटियां आसमान से जमीन पर आईं। एक एक प्याला और एक एक रोटी ली, तीनों ने खा लिया। फिर चले और जहन बना लिया कि 24 घंटे के बाद ही अब खाना मिलेगा। फिर 24 घंटे हुए, उन्होंने फिर से कहा भूख से बुरा हाल है, कुछ खिलाओ तो सही, कुछ पिलाओ तो सही। फिर दूसरे अब्दाल ने मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर दुआ की। फिर 3 कटोरे 3 रोटियां आसमान से जमीन पर आईं और तीनों ने तीनों कटोरों को, तीनों रोटियों को तकसीम करके खा लिया। और फिर तीसरा दिन आया, 24 घंटे गुजर गए। फिर उन बुजुर्ग बाबा ने कहा अब फिर से भूख लगी है, अब कुछ खिलाओ तो सही। तो उन अब्दालों ने कहा ये हमारा उसूल है कि जो हमारे साथ रहता है हम एक एक दिन बांट लेते हैं। परसों इन्होंने दुआ की थी, कल हमने दुआ की थी, आज बारी आपकी है, खाना आपको मंगाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा देखो मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई पहुंचा हुआ इंसान नहीं हूँ, मैं ये सब काम नहीं कर सकता आसमान से खाना मंगाऊं, खाना आप लोगों को ही मंगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा जो हमारे साथ जाएगा उसको ही खाना मंगाना पड़ेगा, अगर नहीं मंगा सकते तो भूखे रहो, जो चाहो करो, लेकिन हम खाना नहीं मंगाएंगे। तो जब उन बुजुर्ग बाबा का भूख के मारे बुरा हाल हो गया तो उन्होंने भी 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से अर्ज किया मौला मैं तो कुछ मांगना जानता नहीं हूँ, कुछ अदाब नहीं जानता, लाज रख ले मौला और खाने का नुज़ूल फरमा दे, भूख के मारे बुरा हाल है, खाना खाकर हम आगे बढ़ें। तो जब उन्होंने दुआ की तो उस वक्त आसमान से 6 कटोरे उतरे और 6 रोटियां उतरी और उसके बाद 2-2 कटोरे तकसीम हुए और 2-2 रोटियां मिली। तीनों ने उन 2-2 रोटियां और 2-2 प्याले सब्जी के खा लिए। उसके बाद उन दोनों अब्दालों ने कहा भाई तुम तो कहते थे मैं कुछ जानता नहीं, सीधा साधा इंसान हूँ, तुम मांगने का ढंग नहीं जानते। आखिर हमने मांगा तो 1-1 कटोरा और 1-1 रोटियां आई और तुमने मांगा तो 2 कटोरे सब्जी के और 2-2 रोटियां आई, लेकिन तुम हो कौन? तो उन बुजुर्ग बाबा ने कहा आप मुझसे पूछते हो मैं कौन हूँ, मैंने तो कोई खास दुआ नहीं की, ये तो अल्लाह का करम है कि 2 कटोरे उतरे, लेकिन ये तो बताओ तुम क्या कहकर दुआ मांगते हो? तो उन दोनों अब्दालों ने कहा बाबा हम तो अब्दाल हैं, अब्दाल हमें जब 24 घंटे में खाने की जरूरत होती है तो हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद हम यूं दुआ करते हैं कि या अल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरवाजे पर वो जो लोटे वाले बाबा बैठते हैं उनके सदके में हमारे लिए खाने का इंतजाम फरमा दे। तो अल्लाह हमें खाने का इंतजाम कर देता है, लेकिन उस लोटे वाले बाबा को हमने देखा नहीं है, उसको जानते नहीं है, उनको पहचानते नहीं है। और वो बाबा खुद से सोचने लगे मैं सोचता था कि 40 साल तक दरवाजे पे बिठा के मुझे दिया ही क्या है, मैं अपने आप को पहचान ना सका। तो प्यारे दोस्तों उन बुजुर्ग बाबा ने कहा ऐ अब्दालो जानते हो मैं कौन हूँ? तो उन दोनों अब्दालों ने कहा हम नहीं जानते। तो उन बाबा ने पुकार कर कहा जिन लोटे वाले बाबा के सदके में तुम दुआ करते हो वो लोटे वाला बाबा मैं ही हूँ। फिर उन अब्दालों ने कहा नादान अब्दाल तेरे वसीले से दुआ करते हैं तो तुमने ये दर छोड़ा क्यों? तो उन्होंने कहा नादान था मैं, अपने आप को पहचान न सका, मुझे ये लगा कि तुम पे नजर है, तुम्हारे साथ चला जाऊं, मुझे पता नहीं था कि चौखट पर बिठाल कर कितना नमाज दिया है। तो दोस्तों तवज्जो करो, जिसको लोटा देकर अपने मेहमान के लिए मुकर्रर करते हैं उसको इतना बुलंद कर देते हैं कि अब्दाल उसके वसीले से दुआ करते हैं। जिसकी चौखट पर बैठने वाले खादिम की ये शान है तो उसकी औलाद की शान का आलम क्या होगा, उनके नवासे और पोतों की शान का आलम क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो
ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے تمام مسلمانوں میں ضرور شیئر کر دینا۔ اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے روز کی ایک ویڈیو دیکھتے رہیے شام 8 بجے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔